इंसाफ लखवा अली अमीन गंडापुर द खैबर पुख्तनख्वा वज़ीर आला नामजद। अली अमीन गंडापुर पर 8 फरवरी इंतखाबातों की कामयाब शवियो। हक़ द JUI फे मशर मौलाना फजलुर रहमान ता शिकस्त वर्कड़ियो। जमंग खलकोता द 25 करोड़ रुपो ऑफर शवे। PTI पाकिस्तान की 83 सीटों गटली। द तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान अडियाला जेल ने बाहर मीडिया सर खबरी वायुलस्त मैंडेट ते इख्तिराम मुखलिशी। इलेक्शन कमीशन दे सूबा की लस हल्की कुलाउपड़ी द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पुख्तनख्वा बयान अख्तर वली खान गुख्तना। वाई मुस्लिम लीग नून द खैबर पुख्तनख्वा इंतखाबी नतीजे मुस्तरद करी। टोला सूबा के जाली फार्म 15 सलवेक मिशल शबे थे। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाइज पदे सूरत हाल की द वज़ीर आज़म जोड़ीदो प हक़ के नयम द हुकूमत जोड़वलु हक़ लुम्बे द हक़ खल्कु दे चा सर ची ढेर नशिस्तुन दी मंगला द मुस्लिम लीग नून सर द इतिहाद कवलु ना बेहतर दाद जी पोजीशन की कीलू। आज़ाद उम्मीदवारान दी अक्सरियत खाइन मूंग ब शौक सरा पोजीशन की कीनू का आज़ाद गड़ी अक्सरियत साबित नकड़ी नूर गोंदुनु ता द हुकूमत जोड़ावलु हक दे। द पखवानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वायदा मुशावरत अमल रवान दे JUI फे और नूर गोंदुनु सरा हम पर राबिती कीयू। पखवाने द कामी असम्बली स्पीकर असद कैसर लखवा द PTI बानी सर जेल के द मुलाकात लपार दरखास्त दायर। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी सर दिरा तब जेल की द मुलाकात इजाजत रखलेशी। द दरख्वास्त मतन असद कैसर वाई उलस मुंतखब करियो कोशिश पकऊ ची द उलस पर तवक़ुआत पुरो खीजू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी तरमेंज राबिते तेजी द दुआणु पार्टू योजे मख पवड़ांदी पतलू इत्तिफाक। द PTI कमेटी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली आजम स्वाति और अली अमीन गंडापुर शामिल। द जमात इस्लामी लखवा कमेटी के द लियाकत बलोच प्रोफेसर इब्राहिम और इनायतुल्लाह नूना मख तरागन। बाजवड़ की द जमात इस्लामी द सूबे असम्बली 2 सीटों दला सवर कड़ी। अवल द जमात इस्लामी उम्मीदवार सरदार खान और मौलाना वहीद गुल कामयाब ऐलान शुवी वो। उस द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिमायती याफ्ता आज़ाद अजमल खान कामयाब गर्जवले शवे। द जमात इस्लामी उम्मीदवार सरदार खान पर 2 नंबर रगले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी द हुकूमत साजे पाड़ा मशवरे जारी। इस्लामाबाद के द गुल पवरस द पार्टी द मशरानो गुंडा बेनतीजी खत्म शेवा। मुस्लिम लीग नून वाड़ी ची पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नूर डलुसरा इत्तेहादी हुकूमत जोड़ करी। द फ्रॉड पे केस की द पखवानी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जमानत मंजूर। द इस्लामाबाद जिली अदालत जज डॉक्टर सुहेल द फवाद चौधरी जमानत मंजूर करे। अदालत द फवाद चौधरी द रिहाई हुक्म हमर करे। द खैबर पुख्तनख्वा कबायली सिमे खैबर के पयो चेक पोस्ट दलासी बमी हमला की द सरकारी महकमे 3 अहलकार जूबल शवे एहलकार पे खबर था द इलाज लपारा मुंतकिल। जवाबी कार्रवाई की तरहगर पतीख तक कामयाब।
پاکستان د خپل قانوني نظام د لارې په الیکشن کې د بې ضابطګیانو آزادانه تحقیقات وکړي. هغه حکومت سره به په شریکه کار کوو چې د پاکستان ولس یې منتخب کړي. د امریکې د خارجه محکمې ترجمان وینا و د انتخاباتو په اړه د تشدد نه د ډکو پیښو انټرنیټ او موبایل سرویس بندېدو غندنه کوي. لاهور کې د پاکستان سپر لیگ نهم ایډیشن ټرافي د مخکتنې دستوره کې د کپتانانو په شمول د ټولو ټیم مالکانو هم ګډون. د ایونت باقاعده آغاز بعد د فروری 18 نیټې نه کیږي. او د ملک زیاتره علاقو کې به نن موسم یخ وچوي. تېره ورځ د بلوچستان ځینې سیمو کې باران شوی و. د موسمیاتو محکمې وینا وایي د نن کم نه کم درجه حرارت د مقبوضه کشمیر له کې -9 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړل شوی. سلامونه، تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطنزیب یوسفزی او زه یم کومل شبیر. مهم خبرونه تاسو کتل. د خبرونو تفصیل د لنډې شاندمې نه پس هم پښتون سره اوسئ. اوست خبرونو تفصیل. د بولیټن آغاز کې خبر شاملو. د پاکستان تحریک انصاف بانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره علي امین ګنډاپور نوم نامزد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف بانی د راولپنډي پاډیالا جیل کې خبريالانو سره خبرو کې د ګنډاپور نوم اعلان کړو. وړاندې ریپورتونو کې د صوبې د وزیر اعلی لپاره 3 نمونه یاد شوي. د ګنډاپور نه علاوه د مشتاق غنی او تاج محمد 3 نمونه هم مخې ته راغلي. د پاکستان تحریک انصاف بانی خبريالانو ته وویل د حکومت سازۍ لپاره به مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او MQM سره خبرې ونه کړي. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا په اولنې حکومت کې ګنډاپور صوبایي وزیر او تیر حکومت کې وفاقي وزیر پاتې شوی و. د علي امین ګنډاپور د وزیر اعلی په توګه په نامزدګۍ خیبر پختونخوا کې اختلافات مخې ته راغلي دي. د زرعي لخوا ویلی شوي دي چې اسد قیصر، مشتاق غني، عاطف خان او شهرام خان ترکی د علي امین ګنډاپور په نامزدګۍ خفګان ښکاره کړی دی. PTI کې د وزیر اعلی په مسله 3 ډلې جوړې شوې دي. مشتاق غني، علي امین ګنډاپور او عاطف خان غوښتل چې د دې ډلې ملګری یا په خپل وزیر اعلی شي. زرعي لخوا دا هم ویلی شوي دي چې د پاکستان تحریک انصاف بانی د علي امین ګنډاپور نوم نامزد کړی وو، په کوم چې د عاطف خان تحفظات وو. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق غني ویلي دي چې خان صاحب کومه فیصله کوي نو موږ ته به قبولوي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر علي خان ویلي دی چې زموږ د غړو سره رابطې کولی شي او ورته د 25 کروڑ روپو آفر کیږي. اډیالا جیل نه بهر میډیا سره د خبرو اترو په وخت بیرسټر ګوهر علي خان ویلي دي چې موږ له الله کامیابی راکړې ده. موږ په ټول پاکستان کې 180 سیټونه ګټلي دي، د کوم چې به موږ فارم 15 جاری کوو. PTI چیرمن زیاته کړې ده چې د عوام د منډیټ احترام دې ورکړي شي او عدلي ذمہواری جوړیږي چې په دې اړه زر تر زره فیصله وکړي. د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا ویان اختر ولی خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د صوبه کې 10 حلقې پرانیزي. خپل یو بیان کې اختیار ولی خان ویلي دي چې دا مهال د پاکستان تحریک انصاف په نوم کوم ګوند نشته. د آزاد امیدوارانو کومه ډله ګوند نشي بللی کېدی. اختیار ولی خان ویلي دي چې مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا انتخابي نتیجې رد کوي. ټول صوبه کې جعلي فارم 15 ویشل شوی دی. د ویل چې په خیبر پختونخوا کې ماشین انجینیرینګ کړی شوی دی او هر څه پای ته رسولی شوي دي. اختیار ولی خان ویلي دي چې 10 حلقې به نه پرانستلی کېږي نو هیڅ ګوند به د انتخابي نتیجې نه مني. په خیبر پختونخوا کې دریم جعلي اسمبلی جوړولو سره پښتون قام تیر وخته دیکه کړی شوی دی.
د پاکستان تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت وای په خیبر پختونخوا کې حکومت او کوم ګوند سره اتحاد کول پکار دي په دې اړه باید مشوره وشي پی منګ سره رابطې کوي میډیا سره خبرو کې شیر افضل مروت وویل چې څوک چې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی چیرمن لاس پرېږدي هغه بعد د ووټرانو امانت کې خیانت کوي موږ په خپلو ټاکل شوي استازو عدم اعتماد نه لرو में किसी पे अदम एतमाद नहीं है। ये वो लोग हैं जो बड़े कड़े वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे, पार्टी के टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा। हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अदम एतमाद जो हैं वो जिन्होंने हमें छोड़ना था वो उस वक्त हो सकता है अभी भी कुछ लोग मजबूर कर दिए जाए, मारा पीटा जाए, लेकिन अपने तई हम ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं ताकि अगर कोई हमें मजबूरी की हालत में छोड़े तो कोई वीडियो एफिडेविट हल्फ पे उनके हवाले से हमारे पास हो ताकि हम उनके वोटरों को और पाकिस्तानियों को शेयर करके बता सकें कि ये वो शख्स है जिसने हल्फ भी उठाया, कुरान करीम का हल्फ उठाया और अब जो है किसी मजबूरी का बहाना बना के हमारा साथ छोड़ रहे हैं। खान से हमने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमारे पास ऑप्शंस आई हैं, हमने किसको ज्वाइन करना है, फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलखसूस वो हमें अप्रोच कर रही है। ये खान के नोटिस में देना है कि हम क्या करें क्योंकि हतमी फैसले उन्होंने लेने हैं। د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې مسلم لیگ نون د حکومت سازي لپاره رابطه کړې ده خو ولې زه د وزیر اعظم لپاره امیدوار نه یم میډیا سره د خبرو اترو په وخت بلاول بوټو زرداری زیاته کړې ده چې د حکومت جوړولو حق لومبه د هغه خلکو دی چا سره چې ډیر نشستونه وي منګلا د مسلم لیگ نون سره د اتحاد کولو نه بهتره ده چې په اپوزیشن کې کینو بلاول زیاته کړې ده چې د جمهوریت نظام بچ کولو لپاره د مسلم لیگ نون سره ملګرتیا کولای شو ولې د حکومت برخه نشو جوړېدلی پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پنجاب کې مجلس وحدت المسلمین سره د حکومت جوړولو فیصله کړې ده د پاکستان تحریک انصاف د اطلاعات او سیکریټري او چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسن ویلي دي د پی ټی آی د بانی پیغام دا دی چې څوک انتخابات وګټي هغه ته د حکومت جوړولو اجازه ورکړي شي الیمین ګنڈاپور با خیبر پختونخوا کې حکومت جوړوي هغه ویل چې د پی ټی آی د بانی وینا دا چې د ګوند خپل منځي ټاکنې دي زړ تر زړه وکړي شي په خیبر پختونخوا کې موږ د حکومت جوړولو په لور روان یو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو مسلم لیگ نون سره حکومت کې د نه شاملېدو اعلان کړی دی بلاول بوټو اسلام آباد کې خبري ناشته ته ویل چې پارټي به د وزیر اعظم انتخابات کې د مسلم لیگ نون حمایت وکړي خو د پیپلز پارټي چیرمن ویل دوی به د حکومت برخه نه وي ځکه چې مسلم لیگ نون په زوړ سیاست وکړي د پیپلز پارټي او نور اهم معاملو مخبل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي طاهر صاحب ډیره مننه د وخت راکولو دا راته چې ستاسو څه خیال دی چې ولې به پیپلز پارټي مسلم لیگ نون سره حکومت کې د نه شاملېدو فیصله کړې وي ګوره د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن چې کله دا خبره کوله چې دی به د حکومت برخه نه وي نو دلایل وړاندې نکړه چې ولې دوی دا فیصله کړې ده لیکن یو خبره وکړه چې مسلم لیگ نواز ډله بعد بلاول بوټو لکوله زور سیاست کوي خو بیا د زور سیاست هم دغه تشریح نکړه لیکن چونکه پیپلز پارټي او دغه رنګي مسلم لیگ نواز ډله د پی ډی ایم حکومت کې د اتحادیان وو نو ممکن ده چې هغه وخت دواړه خو په حکومت کې وو هغه وخت مجبور وو لیکن ممکن ده چې هغه وخت اطمینان نه دویم خبر زمانه نظر دادي د پاکستان پیپلز پارټي ممکن ده چې کله دوا واره خبرې شوی مسلم لیگ نون سره او د دوی کې مغختنې وي او هغه مسلم لیگ نیم نه ځکه داسې راپورټونه هم وو چې پاکستان پیپلز پارټي غوښتل چې بلاول بوټو راتلونکي وزیر اعظم شي نو ممکن ده چې دا خبره مسلم لیگ نون نه منلې او هڅه هم دغه مطالبه داسې مشکل ښکاري ځکه چې مسلم لیگ نواز ډله خو په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد نه رستو لوی ډله ده نو بهرحال دغه خبران بلاول بوټو خدای له نو چې د صدر لپاره په د پلار اسف زرداری امیدواري د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره په د امیدوار هم راځي د سېنات چیرمن لپاره هم راځي خبران اوس په مسلم لیگ سوچ کوي چې آیا پیپلز پارټي باندې نور جرګیو کې وغیرہ راځي کې څنګه طاهر صاحب تاسو څه غواړئ کچېرې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت برخه نه وي نو د مسلم لیگ قانون لپاره بیا څه مشکلات پیدا کېدای شي ما خیال دی چې پاکستان مسلم لیگ لپاره به مشکلات وي
او خو لیکن بیا هم اوس بو کتي چې متحده قومي موومېنټ دغه د غیر د مسلم لیگ نواز د مشرانو سره خبرې شي آیا حکومت کې شاملېږي کنه او زما خیر د متحده قومي موومېنټ لپاره اوس به یو ښه چانس وي هم ځکه د غیر پیپلز پارټي سره لږ په کراچي کې او په سند کې سم مشکلات وو نو د غیر لپاره اوس د ځخکال جلار خلاصه ده خو بیا هم پیپلز پارټي چې لوی پارټي ده دریم راغله د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې چې کومي څوکۍ ګټلې دي نو د پیپلز پارټي نه بغیر به د مسلم لیگ نواز د لپاره حکومت زمانه نظر دادي چې لږ مشکلات سره مخامخ وي ځکه چې یو پارټي هم هغه غوس اکثریت نه دی اخستي ساده اکثریت نه ترلاسه کړي چې په خپل سر باندې حکومت جوړ کړي سره دی چې تحریک انصاف اوس هم دا خبره کوي چې دوی اکثریت دی نو د مسلم لیگ نواز د لپاره مشکل دا وي چې په یو سر باندې حکومت کولو کې اکثر پاکستان کې سیاست دومره آسان نه دی حکومت کول دومره آسان نه دی او بل دا چې پیپلز پارټي په یو مرحله باندې خو خپه کېدیم شي پالیسو سره اختلاف هم کول شي نو دا حالت راځي او پیپلز پارټي مخالفت کوي نو پاکستانی سیاست کې هډیر داسې کارونه شوي دي چې نورم کې دي شي نو بهر مسلم لیگ نون به یو دباو لاندې وي ترڅ بلخوا پاکستان تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین سره مرکز کې د حکومت جوړولو فیصله کړې ده نو تاسو دې فیصله ته څنګه ګورئ مجلس وحدت المسلمین سره چې پاکستان تحریک انصاف اعلان کړی دی چې دوی په مرکز کې مشترک حکومت جوړي نو چې دا دواړه مخکې به اتحادیان پاتې شوي دي او د مجلس وحدت المسلمین خو د کورم ضلع یو قومي اسمبلی سیټ ته نه خو بل نشته لیکن زما خیال چې کوم د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران کامیاب شوي دي نو د پاکستان چې کوم قوانين دي چې کله رسمي اعلان وشي نو 2 یا غنټو کې یا شاوخوا 3 ورځو کې د ټولو آزاد امیدوارانو لپاره په یو پارټي کې شامل دل پکار وي نو کې دي چې په هغه خیال باندې دوی مجلس وحدت المسلمین ته سره د اتحاد خبره کړې وی چې د دوی په قومي اسمبلی کې په هغه نوم باندې د دوی غ فعالیت او د دوی رول وي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې هغه خپل منځي انتخابات یا انټرا پارټي انتخابات نه دي شوي نو په دا خیال باندې بل خو چې کوم مجلس وحدت المسلمین مشر هم اعلان کړی دی چې دوی بغیر د شرطه بغیر د مطالبه دوی تحریک انصاف سره اتحاد کړی وو او اتحاد کړی دی نو زما خیال چې دغه چې کوم قانوني او مشکلو د آزادو لپاره چې هغه په یو پټه کې شاملېږي یو سره نو دغه زما نظر دا چې دغه لامل دی دوه اعلان کړی دی چې دوی په مرکز کې اتحاد هم او د حکومت جوړولو کوشش هم کوي ډیر مننه طاهر خان صاحب د وخت راکول بولټن مخ وړاندې بوزو خبر شاملو د پاکستان مسلم لیگ نون صدر او پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې اوس نتیجې راغلي دي او په بل مرحله فعل شوې ده آزاد امیدواران دي اکثریت وخای نو موږ به شوق سره اپوزیشن کې کینو لاهور کې د یو پریس کانفرنس په مهال شهباز شریف وویل چې آزاد غړي اکثریت ثابت نه کړي نو نور ګوندونو ته د حکومت جوړولو حق دی موږ په پنجاب او وفاق کې اکثریت لرو د آزادو غړو په ګډون زموږ شمیر اتیا دی د لیگ صدر ویل چې د مشاورت عمل روان دی JUIF او نور ګوندونو سره هم پر رابطې کیو د اکثریت باوجود بعد د مشورې لارې مخ په وړاندې سو د پاکستان مسلم لیگ نون رهنما خواجه آصف ویلي دي چې مسلم لیگ نون سره اکثریت موجود دی نو د وزارت عظما حق هم د مسلم لیگ نون دی خپل یو بیان کې پخوانی د دفاع وزیر ویلي دی چې په 3 کال کې با منګه ملک مستحکم کړو ولی 3 کال پس ملک نور خلکو ته حواله کول د عقل نه پورته خبره ده خواجه آصف زیاته کړی دا چې په لومبي 3 کال کې با منګ لا داسې فیصله کول وی کوم سره چې با ډیر خلکو ته تکلیف رسیږي منګ په دې هم پوه یو چې منګ نه څنګه غلطي ضرور شوې دي ولی په اقتدار کې راتلو سره با کوشش کوو چې دغه غلطي لري کړو او د ولس خدمت وکړو بولټن کې بعد خبرونو لړۍ دوامدار وي خو وخت شو د لنډي شاندمي هم پښتو ونسره اوسئ
خبر شامل हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी د हुकूमत साज़े पाड़ा मशवरे जारी साथली दी। اسلامآباد کې د ګل پورز د پارټۍ د مشرانو غونډه سنتیجې ته ونه رسیده. مسلم لیگ نون غواړي چې پیپلز پارټي متحده قومي موومېنټ او نور ډلو سره اتحادي حکومت جوړ کړي. د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز پارټۍ یوې مشرې شیر رحمان وویل مشران به د 9 پورز مشورې جاری وساتي. د پاکستان مسلم لیگ نون او پی 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 ترمنځ د مذاکراتو په اړه تر دې وخته دواړو غاړو سندې ویلي. د دویمې غونډې وروسته په یو مشترکه بیان کې ویل شوي وو چې په سیاسي همکارۍ اتفاق شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف پر رهنما او سینئر قانوندان لطیف کوسا وایي که اکثریت یې ترلاسه نه کړو نو د حزبي اختلاف په نشستونو به کینی. د پی ټی آی د مشر خبريالانو ته ویل ک 50 نور سیټونه ترلاسه کړل نو مرکز کې به حکومت جوړ کړي. هغه ویل د تحریک انصاف حمایت کوونکو امیدوارانو زیات د قومي اسمبلی سیټونه ګټلې دي. د وای د قانون تر مخه هغه پارټي د حکومت جوړولو دعوت ورکول کیږي چې زیات سیټونه ګټلې وي. ښاغلي کوسا ویل د تحریک انصاف ټول کامیاب ممبران پارټي سره ولاړ دي او فقط یو تختول شوی مسلم لیگ نون کې شامل کړي شو. د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي په ګډه کار کولو باندې اتفاق کړي او رابطې نور هم تیزی کړي دي. د سرچینو لمخې د دواړو پارټو د آزادو غړو د شمولیت نه وړاندې د ټي او آرز په جوړولو اتفاق کړی دی او د لپاره 3 کسیزه کمیټیانې جوړ کړې شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف په کمیټې کې چیرمن بیرسټر ګوهر علي خان، اعظم سواتی او علي امین ګنڈاپور شامل دي. د جماعت اسلامي په 3 کسیزه کمیټې کې د لیاقت بلوچ، پروفیسر ابراهیم او عنایت الله نمونه مخې ته راغلي دي. سرچینی وايي کمیټې به ډیر زره ټي او آرز جوړوي او د حتمي فیصلې لپاره به قیادت ته واستوي. دا کمیټیانې بعد د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ باقاعده رابطې هم یقیني کوي. سرچینی زیاتوي چې د جماعت اسلامي نه علاوه پاکستان تحریک انصاف د مجلس وحدت المسلمین قیادت سره هم په رابطه کې دي. جمعیت علماء اسلام فیډل وايي د انتخاباتو په نتیجو تحفظات دي. په سیاسي حالاتو نتیجو د غول لپاره اسلام آباد کې د جمعیت غونډه وشوه. د جمعیت ترجمان اسلم غوري ویل د پارټي موقف دی چې انتخاباتو کې سیټونه ویشل شوي دي. د غونډې مشر د پارټي مشر مولانا فضل الرحمان کړي وه. اجلاس کې مرکزی او صوبایي مشرانو ګډون کړی و. اجلاس کې صوبایي مشرانو د خپلو صوبو ریپورټونه پیش کړل. اوس خبر شامل د پاکستان تحریک انصاف مشر عاطف خان ویلي دي چې د وزیر اعلی د څوکۍ په سیالۍ کې شامل نه یم. پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر عاطف خان په خپل تازه بیان کې ویلي دي چې دا ځل یې د صوبایي څوکۍ لپاره انتخاب نه دی کړی. د پی ټی آی بانی سره نیغ په نیغه رابطه نه لري. امید دی چې صوبې ته به داسې وزیر اعلی ترلاسه شي چې د خلکو خدمت کولی شي. عاطف خان وویل چې کله موږ د محمود خان مخالفت وکړو نو ځینې خلکو دا زموږ خپل مفاد یا فارورډ بلاک ګڼلو، ولې وروسته د پی ټی آی بانی هم اعتراف وکړو چې موږ د هغه په حقلا صحیح وو. هغه زیاته کړې ده چې د وزیر اعلی مقابله کول اسان کار نه دی. ما د محمود خان او د پرویز خټک سره مقابله کړې ده. باجوړ کې د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی 2 سیټونه د لاسه ورکړي دي. اول د جماعت اسلامي امیدوار سردار خان او مولانا وحید ګل کامیاب اعلان شوی. ریټرننګ افسر لخوا د 9 پورز اعلان شوی نتیجې مطابق د پی ټی آی حمایت یافته آزاد اجمل خان کامیاب ګرځول شوی دی. د جماعت اسلامي امیدوار سردار خان په 2م نمبر راغلی دی. د جماعت اسلامي امیدوار مولانا وحید ګل د باجوړ په 2مه حلقه اول کامیاب ولی اوس ناکام اعلان شو. د پی ټی آی آزاد امیدوار انور زیب خان کامیاب اعلان شوی دی. د تازه پرمختګ سره خیبر پختونخوا اسمبلی کې اوس د جماعت اسلامي یو ممبر هم نشته. د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې خیبر کې په یو چیک پوسټ د لاسي بم حمله شوی. حمله کې د سرکاري محکمې 3 اهلکار جوړل شوی دي. د لاسي بم په دې حمله کې جوړل شوی اهلکار په خبر ته د علاج لپاره منتقل کړل شوی دي. د پولیسو وینا ده چې موږ هم جوابي کاروایی کړې. د کاروایی وروسته تر هغه تښتېدلي دي. د پولیس علاقې کې سرچ اپریشن جاری دی. اسلام آباد های کورٹ په زور لادرکه کړی شوي کسانو مقدمه کې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ طلب کړی دی. جج محسن اختر کیانی د وزیر اعظم طلب کولو حکم د لادرکه شوو بلوچ طالب علمانو په کیس کې جاری کړی دی.
अदालत द नहे पवरस पे हुक्म की खागली कागड़ तवेली दी च दरातलुन की गुल पवरस हाजिर शी। जज मोहसिन अख्तर कियानी विल द जबरी गुमशदगे तोरनु कसानो तदे द फांसे सजा वर्कड़ी शी। जज परिमास की वज़ीर आज़म सखा पुख्तना कड़ी च वले दागा खिलाफ मुकदमा दर्ज कड़ी शी। अदालत द दे मुकदमे समात द जंडवलु पाड़ा दरख्वास्त मुस्तरद करो। द पंजाब सूबी पचकवाल की यो सड़ी खपल खजा उस सलूर माशूमान द वजलु वरुस्तु खुदकुशी खड़े था। द यो रिपोर्ट तरमखा कातिल पर कारोबार के द नाकामी और द गुर्बत लामला दागाम अगस्ते दे। पुलिस वाई द खुदकशी कवल उड़ान दिए पुलिस ता फोन कड़े चटोल खानदान ये वजले दे प माशूमानु के द्वज नकई और दुआ हलकान शामिल दी ची उम्रों ने ये द वो और शपाड़स कलुन तरमिंज दी। द फ्राड पे केस के द पखवानी वजीर इतलात फवाद चौधरी जमानत मंजूर कर शवे दे। योतन पर फवाद चौधरी तोर लगोलियो च 50 लाख रुपए 3 अगस्त वी और नौकरी वर्तन वर्कड़ा तो इस्लामाबाद जिली अदालत जज डॉक्टर सुहेल द नही पवरस द फवाद चौधरी जमानत मंजूर और दरियाए हुक्म में वर्कड़ो। फवाद चौधरी उड़ान दगा इल्जामात मुस्तरद खड़ी। अली अमीन गंडापुर द प्लार द जनाजे मूंस डेरा इस्माइल खान के अदा करे शवे दे। अली अमीन गंडापुर च द डेरो और पंजाब पुलिस उता पबेला बिल मुकदमों की मतलब दे द अदालत सखा द रिलीफ तरलासकुल वरुस्तु जनाजे के गडुन करे। तफसीलात तरमखा अली अमीन गंडापुर द पेखबर हाई कोर्ट डेरो बेंच त वड़ांदी शो और द हगा वकीलानो द अली अमीन गंडापुर लपारा द प्लार द जनाजे के द गडुन वक्तन वकला च अदालत वर्ता द प्लार पर जनाजे के द गडुन इजाजत वर्कलो। द पखवानी वफाकी वजीर सरदार अली अमीन गंडापुर खान द प्लार द जनाजे मुंस पेसगई ग्राउंड के अदा करे शवे। द जनाजे पलमानज के द हगा द जामनो सरदार अली अमीन खान गंडापुर फैसल अमीन खान गंडापुर और उमर अमीन खान गंडापुर अलावा सियासी और समाजी शख्सियातों और द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनानों पल्लू इश्मेर के गडुन कड़े हो। द खैबर पख्तूनख्वा निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह वजीर आला हाउस के बुटी करलु सरा द पसरली द शजरकारी मुहिम प्रानस्त वकड़ा। पदे मौका खपलो खबरों के दवेल द इंसानी जीवन बकाला पारा द जंगलों अहमियत और ज़रूरत नस्तर की नशी पटे दे द माहौलियाती आलूदगी दला सा परा मखतशव मसलो काबू मुंदलो लपारा द जंगलों अहमियत दवड़ान देना ज्यादा शवे दे। द जंगलों द कमे पर सबब वुचकाले सैलाबुना और नूर आफतुना पतन दे सर ज्याती की द दे चैलेंजुनु मखनीवी लपारा कूटली गामुनु ता जरूरत दे। द यादवने वर्दा शजरकारे मुहिम लमखिबा पसुबो की द 1 करोड़ 6 लाख नजियात बूटी करलिशी। अमरीकी पर पाकिस्तान गक करे च इंतखाबातों के द दानले द शिकायतों तहकीकात उखड़ी। द अमरीकी द खारिज वजारत दे तर्जुमान वेल च पाकिस्तान के अदालती निज़ाम मौजूद दे और तहकीकात दगे लारी के देशी हगा वेल इंतखाबातों के द दरगले पर अड़ा शिकायतों सखा खबर दी और अमरीका बा द तहकीकातों द अमल सारन वकड़ी। अमरीकी तर्जुमान पाकिस्तान के पर इंतखाबातों खलको सिविल सोसाइटी और मुबसरीन ता मुबारकी हम मरकड़ी दा। अमरीकी तर्जुमान वेल च अमरीका और यूरोपीय मलकुना द शिकायतों पर अड़ा खपल मौके पाकिस्तान तरसवले दे हगा ज्यादा कड़ी अमरीका पाकिस्तान की द जमहूरी अमल एहतराम कवी और नवे हुकूमत सरा बाकार वकड़ी। लोग द मैदान न खबर शामिल है लाहौर की द पाकिस्तान सुपर लीग न हम पड़ाव लपारा द ट्रॉपे मखकतन शवी चिपकी द कफ्तानानु पर शमुल द टूल टीम मालिकानो हम गडुन खड़े हो। द इवेंट बाकायदा आगाज बाद फरवरी वुलसा में नेटना पेलशी द लाहौर कजाफी स्टेडियम बाद इफ्तिताही मरासिम पर गडुन द नहा लूबू कुर्बवी बल्खा द अमनियत पर नजर की निवल सरा द स्टेडियम दाखिली और खारजी लारी और द निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की मौजूद टूर रेस्टोरेंट सुम तड़ले शवी दी। बुलेटिन पाखिर के द मौसम हाल द मौसमियात महकमा वाई रातलुन की सलीरिश घंटों दौरान द मुल्क पर ज्यादा सिमों के बाद मौसम यख उच वाले बालाई सिमों के बाद सख्त यखनी हुई। 13 रोज दौरान हम पर ज्यादा सिमों के मौसम यख उच पातिश बेवूदी दौरान जनूबी बलूचिस्तान पर जिन सिमों के बारान वरीदले द महकमा मौसमियात तरमखा नम नकम दर्जा हरारत द कश्मीर सिमे लेके मनफी नहा द गिलगित बल्तिस्तान सिमे स्कर्दो और द खैबर पख्तूनख्वा सिमे कालाम के मनफी 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कर शवे। दावतर दे दमा मुहिम खबरों नूर खबरों अपडेट्स लपारा जमुंग सोशल मीडिया पानी कतल में रवे दाल्ला पामान।